सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश 3 कानून एक शर्त लैके 17 सितंबर। जी हां, यह उही तारीख है, मायने भी इसके खास ने। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, दूजा इसी दिन लोक सभा 3 खेती कानून पास किए गए सन। पर उस तो बाद जो होया सड़कों के उत्ते संग्राम जो होया, जो अज भी जारी है। खेती कानूनों पास किए हुए 1 साल पूरा हो गया, पर 1 साल बाद हालात थोड़े बदले ने, पर किसानों के इरादे नहीं। कानून 3 ने, पर शर्त सिर्फ एक है, किसानों की कि खेती कानून रद्द करो, सरकार की कि रद्द नहीं होने, सोध करने असी तैयार। तो खेती कानूनों 1 साल पूरा हो चुका है, पर किसान हुण भी अपनी मंग के उत्ते अड़े हुए ने अते मंग सिर्फ एक कि 3 कानूनों रद्द कर दिता जाए। उस तो घट उन्होंने कुछ भी मंजूर नहीं। दिनों ही तारीख हो ही, बस बदले है तो सिर्फ साल, अते जो नहीं बदले वो ने हालात। सितंबर 2020 इसी दिन लोक सभा दे विच कानून पारित होया अते खेती कानूनों पास होया 1 साल हो गया, पर इन्हां दा विरोध लगातार जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर के उत्ते डटे हुए ने। किसानों का रुख थोड़ा नरम जरूर होया है, पर इरादा नहीं बदलिया। खेती कानूनों रद्द करने की मांग नूं लैके किसान अंदोलन जारी है। एक साल पहला शुरू होया खेती कानूनों का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली दियां सरहदां होण जां फिर पंजाब, हरियाणा ते उत्तर प्रदेश वर्गे तमाम खेती प्रधान सूबे, किसान 3 खेती कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलते रहे ने अते किसानों के इस विरोध प्रदर्शन नूं सियासी पार्टियां का भी खूब साथ मिलिया। विरोधी पार्टियां ने किसानों के सुर दे विच सुर मिला के केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। खेती कानून के खिलाफ किसानों के विच रोस है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता के काबज बीजेपी का थां-थां विरोध कर रहे हैं। फिर हरियाणा होवे या फिर पंजाब, किसान बीजेपी के खिलाफ हमलावर ने। करनाल दे विच होए किसानों के प्रदर्शन और फिर लाठी चार्ज ने दिल्ली बॉर्डर के उत्ते किसान अंदोलन दे विच नवी जान जरूर फूकी, जिस तो बाद किसान हुण अंदोलन नूं होर मजबूत करने की कवायद दे विच जुटे हुए ने। भारी तादाद दे विच किसान दिल्ली बॉर्डर भी पहुंचे ने। खेती कानूनों के विरोध दे विच श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने 17 सितंबर का दिन काले दिवस के रूप में मनाया। अकाली दल ने दिल्ली दे विच पार्लीमेंट घेराव की कोशिश की। हालांकि इस दौरान पुलिस और अकाली दल के विचाले टकराव भी होया। बावजूद इसके खेती कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। किसान तीनों कानूनों रद्द करने की मंग के उत्ते अड़े हुए ने, तो सरकार अपने फैसले के उत्ते कायम है। अजिहे च सवाल यह है कि आखिर 1 साल दे विच की बदलिया? शायद कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक पासे किसानों का अंदोलन जारी है, तो दूजे पासे सियासी पार्टियां भी किसानों का समर्थन कर रही ने, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही ने। खास तौर पर जिहड़ियां बीजेपी दियां विरोधी पार्टियां ने, दिल्ली च श्रोमणी अकाली दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया और 3 खेती कानूनों रद्द करने की मंग की। तीन खेती कानूनों के खिलाफ अकाली दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिया। दिल्ली च अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई दे विच अकाली वर्करां दे वल्लों रोस मार्च कढ़िया गया।
17 सितंबर, जी हाँ, आज की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि आज के दिन लोकसभा में किसान बिल पारित हुआ था, जिसके बाद वो बिल राज्यसभा के पटल पे पहुंचा और राज्यसभा के पटल से पास होकर वो बिल कानून की शक्ल ले चुका। और उस बिल को लेकर किसानों ने विरोध जताया और वो विरोध अभी भी बदस्तूर जारी है, जिसको चलते हुए शिरोमणि अकाली दल ने आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की है और आज 11 बजे एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया है और उस प्रोटेस्ट का नाम दिया है काला दिवस। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ये धक्का कर रहे हैं, ये किसानों की आवाज़ कुचलना चाहते हैं, पर पंजाब के किसान, देश के किसान कितना मर्जी कुचलने की कोशिश करो, नहीं हटेंगे। हम काले कानून वापस करा के रहेंगे। बादल साहब, सुखबीर सिंह बादल जो कह रहे थे, उनको यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि उनको डिटेन करके यहाँ से दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से लेके जा रही है और यहाँ ले जाने के बाद यहाँ से पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे लेके जाएगी। और देखा जाए जिस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, अब विरोध प्रदर्शन करने के बाद अब सुखबीर सिंह बादल को यहाँ से लेके जा रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेड्स, यहाँ पे काफ़ी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे किया गया था और उस मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच से जो तमाम जो लोग हैं, उनके साथ में जो उनके समर्थक हैं, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तमाम जो बैरिकेड्स जो लगे हुए थे और पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उसकी वजह से तमाम उनके समर्थकों को रोका गया और यहाँ इस बैरिकेड से अब किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। जी, हम ये काले कानूनों के खिलाफ जहां श्रोमणी अकाली दल ने जिस दिन से आज 1 साल पूरा हुआ है, जब इसको जोर और जबर के साथ पार्लियामेंट में पास किया गया, तो हमने अपना सबसे पुराना नाता भी छोड़ा, मंत्रिमंडल भी छोड़ा और 1 साल से हम किसानों के साथ खड़े होकर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम शांतमयी तरीके से देश की आत्मा को जगाने आए हैं और किसानी मूवमेंट को, आंदोलन को बल देने के लिए आए हैं। और ये जो केंद्र की सरकार है, इनकी सोई हुई मरी हुई आत्मा को जगाने आए हैं कि 700 किसान शहीद हो गए हैं, साल भर से बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर में। ना दिल्ली सरकार उनकी परवाह कर रही है, ना केंद्र की सरकार परवाह कर रही है और ना ही पंजाब की चुनी हुई सरकार उन किसानों की परवाह कर रही है। आज श्रोमणी अकाली दल उनके साथ खड़े होकर उनके आंदोलन को बल देने के लिए और काले कानून रद्द कराने के लिए अमन, शांति और अमन के तरीके से वो हर तरीके का हथकंडा अपनाएगा, हर हीला अपनाएगा ये काले कानून वापस कराने के लिए। महीने दर महीने बीतते गए, 1 साल हो गया है, पर कोई हल, कोई राह निकलदा नजर नहीं आ रहा। दिल्ली बॉर्डर के उत्ते किसान 1 साल तो मोर्चा संभाल के बैठे ने। उधर सरकार भी अपना रुख नरम कर रही है ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 127 ਵਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ 28 ਵਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 127 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 128 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਔਖਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੱਲੀ 100 ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਗਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚਕਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1955 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਦ ਤੇਲ, ਤਿਲਹਨ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠਕ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।